Hi, good afternoon, everybody. This is Ajay Deep. I am one of the co-chairs for Punjabi Chamber of Commerce Ludhiana chapter. First of all, on behalf of Ludhiana chapter of PCC, Punjabi Chamber of Commerce, I welcome you all to this very first webinar, which is being conducted by Punjabi Chamber of Commerce Ludhiana Chamber. The topic of today's webinar is understanding FEMA regulations, FEMA Foreign Exchange Management Act regulations in FDI and ODI, foreign direct investments and outward direct investment. As we are already late, I'll quickly go to the activities. I am also very keen to know the nitty-gritties of all these FDI and ODI. As I think at this juncture of, if we see the condition of national economy as well as Punjab economy of the Punjab state, the financial health, if I say, is not in a very good condition, and the seminars, webinars, the discussions of this sort can be very, very fruitful if we all, I wish that we participate full-heartedly in this today's seminar, and I hope that we'll all get a lot of value from all this. Before we start with the panelists and the discussion, but I would like to invite the fulcrum of all the activities of Ludhiana chapter, our Executive Director, Mr. Sukhdeep Gill, to come forward and say a few words about Punjabi Chamber of Commerce. Welcome, Mr. Sukhdeep. Thank you, Ajay Devji. Thank you so much. Good evening, everyone. Sat Sri Akal. First of all, we are our apologies to everyone for starting a little late because of some technical issue. So at the onset, let me extend my thanks to our Ludhiana chapter of Punjabi Chamber of Commerce for coming up with this informative webinar. Let me thank the moderator and our speakers also today for being so instrumental. I'm grateful to all those chapters of Punjabi Chamber of Commerce who are present here today, and all the attendees also for being here with us. Punjabi Chamber of Commerce is a non-profit organization which was started 3 years back in New Jersey. Mr. Gurpreet Pasricha is the founder member, the visionary behind setting up the chamber. Now we have 14 chapters worldwide. The vision is to unite and enrich the global Punjabi community. It is a platform for giving, actually. We have different programs being churned out, such as mentorship, resume bank, classifieds, and so on. So I won't take much time, and I would, before starting the webinar, I would request everyone present here today that please do join us at www.punjabichamber.com. Please do explore our website and take your time out to understand this organization and join us, which is the membership is free of cost. So thank you very much once again. Over to you, Ajay Deepji. Thank you so much. I think Ajay Deepji, he has some connection issues. I'll like to invite our moderator, Mr. Ravi Chopra ji, to kindly carry on to start the webinar before introducing our speakers and himself as well. Mr. Ravi Chopra ji. Hello. Greetings to all. I am Ravi Chopra. I'm a chartered accountant, registered lawyer, and certified examiner. As we are running late, I'll just skip my introduction. I'm very much excited to moderate the first webinar of Ludhiana chapter of Punjabi Chamber of Commerce. I welcome all viewers from around the world. In India, 5th September is celebrated Teachers' Day. And today, coincidentally, we'll be learning some concepts about FEMA and global selling. This chamber intends to bridge the geographical difference between people. But this seminar attempts to bridge the knowledge so that there is no difference between the businesses located abroad and India.
So now, not standing between the audience and the eminent speaker, I'll give introduction of the speakers. Firstly, our first speaker is C. Nipin Bansal. He's a chartered accountant and young professional having experience over 15 years in various services such as FEMA advisory, representation before ED and RBI, risk mitigation services, capital formation, offshore trust advisory, international taxation, and foreign investment matters. He specializes in FEMA advisory, India outbound and inbound investment advisory, insolvency resolution advisory, and management consulting. Next, our speaker is CA Manmohan Dhiman. He is also a chartered accountant having around 5 years of experience. He specializes, he is a GST practitioner in Punjab and Chandigarh region. He manages indirect tax services and specializes in GST refunds. He also manages global GST and VAT compliances and currently provides compliance management to various borders and specializes in auditing services, India's consultancy, indirect taxation advisory, and global compliance. Now, I will invite Nipin Bansal ji to share his knowledge so that we are enlightened. Nipin ji. Hello everyone. Sat Sri Akal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. Nitin ji, I'm so sorry. You can open your video. Yeah, great. No problem, ma'am. No problem. Sat Sri Akal ji ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ तो to make up for the lost time I will try to keep this subject very interesting. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ with your permission I would also want to present this PPT in Punjabi if you allow me to ਤਾਕਿ ਸੌਖਾ ਰਵੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ so thank you so much. ODI ਸਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ that is overseas direct investment. FDI is ਕਿ foreign direct investment ਕਿਸੇ foreign investor ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ODI and FDI. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ODI ਤੇ FDI ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ FDI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ FDI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੂਗੀ that would be done by central government in consultation with RBI. overseas direct investment ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਦੇਖੂਗਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਅਜੇਦੀਪ ਜੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਜੇਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ PPT ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਅਜੇਦੀਪ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ $2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ USD ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ. $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ $2.25 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ that would be roughly about $3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ $3.25 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਬਾਹਰ LLP ਬਣਾ ਲਓ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਔਰਕਿਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਨੰਬਰ 1. ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਅਜੇਦੀਪ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਟਵਰਥ ਦੀ 400% ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹ 2 times of the net worth as on 31st March 20 ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ODI ਪਾਰਟ 1 ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਯੋਰ ਬੈਂਕ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ AD. ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ HSBC PNB HDFC ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡਸ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਓਗੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ AD ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ.
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਥਰੂ ਅ ਕੰਪਨੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ AD ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ। HDFC ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ODI ਪੋਰਟਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ UIN ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ UIN ਅਲਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ, ਫॉर ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, FLA ਫੋਰਨ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਐਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਾਓਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ODI regime। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਬੂਲੇਟ ਕਰਤਾ। ODI ਪਾਰਟ 1 ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਰੂ ਯੋਰ ਬੈਂਕ। ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੰਗਵਾਣੇ ਹੈ। ਐਨੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਟਰਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ODI ਪਾਰਟ 3 ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਦ ਇਫੈਕਟ ਫਰੋਮ 2010 ਮਾਰਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਰੂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਟੂ RBI, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਆਨਲਾਈਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਈਵਨ RBI, FEMA, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FEMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ 90% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, UIN ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ oid.rbi.org.in ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੈਂਕਸ ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ FED 15 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, US, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, whether can I do it? ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਹੋਵੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ RBI ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਘਰ ਲੈ ਲਾਂ ਬੀਚ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈ? ਐਸ ਪਰ ਮੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਓ, ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨ RBI ਅਪਰੂਵਲ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਹਰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੋਲੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਟੂ RBI। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਇਧਰੋਂ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ LRS ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ $2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ $2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਸਾਲ। ਜੇ ਮੇਰੀ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 4 × $2.5 ਲੱਖ ਮਤਲਬ $1 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੁਹਾਡਾ 7.25 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਨਾਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ LLP ਲਈ, ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ NRI ਵਸਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਬੀ ਇਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਰਮੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਨੋ, ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਨ ਕੈਸ਼ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ,
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ODI ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ JV ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਓਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ODI ਰੂਟ, ਦੇयर इज नो ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ RBI ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ that can be in the name of the partners on behalf of the partnership firm। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਤੋਂ, ਜੇ EFC ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫੰਡਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ 2, 3, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈ ਜਾਓ, there is no restriction। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ LLP, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਡਰ ODI ਸਕੀਮ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਐਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇ ODI ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਟੂ ਲੋਨ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, RBI ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ODI ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 5 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 120 2004 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ, ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ RBI ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ 200% ਆਫ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨ ਦੈਟ ਐਂਟੀਟੀ, ਨੋ ਲੋਨ ਅਲਾਉਡ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ FLA ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ RBI ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈਂਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ODI ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਫਾਰਮ ODI 1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਟੇਟਸ ਹੋਲਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 10% ਆਫ ਦ ਲਾਰਜ 3 years ਐਕਸਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ED ਜਾਂ DRI ਜਾਂ RBI ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹ 200% ਤੱਕ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ 10% ਆਫ ਦ ਐਵਰੇਜ ਲਾਸਟ 3 years ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ FDI ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ FDI। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FDI ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਟਰ within 30 days of receipt of the FDI। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ FDI ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ FDI ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ FDI ਫਰੋਮ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਐਂਟੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰਮ ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ FCGPR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਥਰੂ ਯੋਰ ਬੈਂਕ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਟਵੀਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ FCTRS ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਨੈਕਸਟ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਆਈਐਨ ਨੰਬਰ ਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣਾਈ ਐਕੁਇਟੀ ਮਾਸਟਰ ਐਂਟੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰਮ ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਆਈਐਨ ਨੰਬਰ ਲੋਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇਨ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਐਲਏ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਸੇਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਓਡੀਆਈ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀਏ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਈਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਫਡੀਏ ਓਡੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫੇਅਰਲੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਸੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਫਡੀਏ ਓਡੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫਡੀਏ ਓਡੀਏ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ 5-7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਮਾ 20R ਸੀਗੀ ਫਰਮ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫॉर एफडीआई ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 11 ਵੀਕ 2017-18 ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 395/2019 17/10/2019 ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਅੰਡਰ ਐਲਐਲਪੀ ਰੂਟ ਓਨਲੀ ਅੰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਰੂਟ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ of goods that can be done by NRIs only on non-repatriation basis and you can do any kind of retail trading कोई दिक्कत नहीं है retail trading under non-repatriation scheme is counted domestic investment कोई restriction नहीं हैगी किसी NRI बंदे ने इंडिया जो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है retail sector ਦੇ ਵਿੱਚ trading करनी है no issues at all next LLP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਰੂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਡੀਏ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FIRC ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ FIRC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਨੇਮ ਆਫ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ डेट ऑफ क्रेडिट अमाउंट फॉरेन करेंसी कितनी भेजी थी कितनी रिलाइज हुई है पर्पस को ते केवाईसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर ये सारा कुछ होना चाहिए ताकि ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ EMF ਤੇ SMF ਦੀ these are all the requirements under FDI next ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ NRE ਜਾਂ FCNR ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ NRE ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀ FDI ਲੈਣ ਦੀ that is also allowed ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਸ ਆਣ ਥਰੂ NRE FCNR ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ amount ਜਿਹੜੀ funds are that are also counted as FDI बाकी में FCGPR FCTRS LLP1 LLP2 these are all requirements of filing the forms with RBI simple forms है कोई दिक्कत नहीं है next listed shares ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ that is counted as portfolio ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ HDFC Bank Tata Steel Infosys Reliance ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਐਕਸੀਡ ਹੋਏਗੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ that could be counted as FDI ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 9.99% ਸਟੇਕ ਦੀ that is not an FDI that is a portfolio investment ਜੇ ਉਹ FDI ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟ you know so many things compliances ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हो सेम वे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जाएगी थोड़ी देयर आर सो मेनी यू नो मैं टेक्निकल च नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी इलैबोरेट है आप सिंपल रखांगे इनू नेक्स्ट जे तुसी कोई LLP च इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अंडर नॉन रिपैट्रिएशन स्कीम जेडी तुसी इन्वेस्टमेंट कीती जेड़ा इनकम बनाई वो रिपैट्रिएट नहीं हो सकती तुसी जे शेड्यूल 6 से इन्वेस्टमेंट करोगे अंडर रिपैट्रिएशन रूट सिर्फ तभी अवेलेबल है अदरवाइज नॉट एलिजिबल अंडर LLP स्कीम NRI OCI can invest in proprietorship partnership firms on repatriation basis only with RBI and government approval ਜੇ ਤੁਸੀਂ NRI ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਰਿਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋ RBI ਅਪਰੂਵਲ ਨੈਕਸਟ
FCGPR फॉर्म ਨਾਲ ARF already merge ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ FCGPR FCTRS ਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, no issues. Next, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸੈਕਟੋਰਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ FDA 100% ਅਲਾਉਡ ਹੈ, 100% FDA ਅਲਾਉਡ ਅੰਡਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਅੰਡਰ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਡ ਅਗੇਨ 100% ਅਲਾਉਡ। ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ। E-commerce ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਹੈਗੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਹੋਲਸੇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਫਰੈਸ਼, ਵਾਲਮਾਰਟ, these are cash and carry 100% investment allowed. B2B e-commerce 100% allowed, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ e-commerce 'ਚ 100% allowed ਹੈਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 49% ਅੰਡਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਬਿਯੋਂਡ 49 ਅਪ ਟੂ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ। ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੱਚ ਬੇਸ ਵਿਦ ਅਸ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜੀ FDA ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੇਸ ਮਾਡਲ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਈ-ਕਮਰਸ ਐਂਟੀਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 49%। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ FDI ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਰਟਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਟ ਆਲ। ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 51% FDI ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100% FDI ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਬਟ ਅੰਡਰ ਕੰਪਨੀ, ਨਾਟ ਅੰਡਰ LLP। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਰਾਮਲ ਗਲਾਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਬਾਹਰ, ਪਰ APR ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 19,12,000 ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਸੀ ਬਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, 3,60,000 ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਨਿਤਿਆ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 3 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ, $53,651 ਰੁਪਏ, ਸੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ 6483 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, no matter what the amount is, penalty लगनी ही लगनी है। एक अगे केस आऊगा, पता नहीं 70 या 40 रुपए लगे ने पेनल्टी दे। नेक्स्ट, इस केस च 1,43,500 लगी नहीं पेनल्टी। ODA FDA स्ट्रक्चर से which is not allowed। नेक्स्ट, आ देखो पियर्सन एजुकेशन 4,000 रुपए ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ पेनल्टी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, USA, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ CA ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ $100 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਾਸਟ ਹੋਗੀ, ਇਹਨੂੰ $100 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, all the funds have to go from Indian bank। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, CPA CA ਨੂੰ ਕਿ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 70 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮਹਾਜਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਨੈਕਸਟ,
ਇਹ ਵਦਮ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ 1072 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ USA ਗਏ, ਉਧਰ ਇੱਕ CPA ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $100 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 6400 ਰੁਪਏ ਮਗਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੋٹے ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ FDI ODI ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ED ਕੀ ਹੈਗਾ, RBI ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਫੇਅਰਲੀ ਸਿੰਪਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਸੋ ਮਚ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। Thank you so very much, sir. Thank you. Nipinji, could you please make me the host again? I guess you are the host. Is it possible for you? Yes, ma'am. I'll do that, ma'am. I'll do that. Thank you. There you go, ma'am. Thank you so much. Raviji, over to you. Thank you so much, Nipinji, for such a nice deliberation. Now, I would like to invite Manmohan Dimanji for his topic, Global Business Through E-Commerce. Manmohan ji, over to you, please. Thank you, Ravi sir. Thank you, Nipan ji. It was very great presentation. Ma'am, can we jump on to the next slide, please? Yes. मेरा आज the topic है कि global e-commerce. E-commerce basically when we are making exports or sales through a platform like Amazon, eBay, or any other similar kind of platform, and of course generating sales from there on. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या litigations हैं, क्या publicity ਦਾ क्या ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ prefer ਕਰਾਂਗੇ rather than going directly finding our buyers. See, ਪਹਿਲੀ slide ਹੀ actually ਆਪਣੀ simplification ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ this is a very simple process. Simple ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ readily available market ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਾਇਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, that would be very difficult for me and very difficult to initiate the business even. But Amazon, eBay ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ readily available buyers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਲਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਗਲੋਬਲ ਸੇਲਸ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। There are many examples like they have started the business from very low volume of sales, but suddenly as their quality was appreciated by the audience and the products were getting searched by the name of the companies instead by the feature of the product. So with this, I mean, they have captured the globe, in a gradual manner, of course, but there are very good brands now and they can earn in premiums. Can we jump on to the next slide, please? Yes. More about e-commerce. B2C process very much settled है ਹੁਣ ਤੱਕ। Amazon, eBay, Flipkart ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। B2B opportunities ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। B2B opportunities ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ Amazon ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਲੀਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਡਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਬਟ ਅਲੀਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ B2B opportunity ਹੈ ਜਾਂ B2B ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਇਸ਼ੂ ਐਟ ਆਲ। Amazon ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ eBay ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਡੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਸਟ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ हैं ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰਸ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੈਨ ਵੀ ਜੰਪ ਔਨ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ, ਫॉर एग्जांपल USA, ਮੈਂ USA ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ USA ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਮੀਨ ਸੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਹੈ ਤੇ ਸੇਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਫਾਸਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਨੂੰ 1 or 2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੇਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉੱਤੇ ਸੇਲਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੰਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 16% ਤੋਂ 27% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਚਨ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, AD ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ। GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰੇਟਡ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿਲਾਏਗੀ। IEC ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਕ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਝ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ, UK ਜਾਂ ਮਿਡ ਈਸਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ Amazon ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ RBI ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ AD ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦ ਪੇਮੈਂਟਸ ਫॉर योर ई-कॉमर्स सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ਕੁਝ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ हैं जिवें सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ने FIRC's ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ BRC's ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ FIRC ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਬੈਂਕ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਰਵੀ ਸਰ Thank you, Manmohan ji, for such a nice presentation. Very brief and very to the point. Sir, I now may I open the house for Q&A? Any queries? Anyone, please? सुखदीप जी किसी ਦੀ ਕੋਈ query ਹੈ ਹਲੇ sir ਇੱਕ query ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ सर यहाँ पे CS रतन है he has raised his hand so I guess he has a question so I'm just giving him chance to speak so could you please sure. yeah CS Ratan could you please unmute yourself and ask your question hello yes we can hear you yeah good evening everyone so my question is related to the second presentation where you have said that the brand registration is not mandatory right I am a trademark attorney and I have been getting many queries from my clients where Amazon or Flipkart or other e-commerce sites have refused to register their brands because their brand is not registered so far. So I guess the query is related to me. Yes, I have mentioned कि mandatory नहीं है legal wise, but of course कुछ service provider या ਜਿਹੜੇ marketplace portals ਨੇ ਉਹ recommend ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ sellers ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ brand registry ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ sell ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ brands ਦੇ ਵਿੱਚ contradiction ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ X brand ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ X brand ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ seller ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਨਬੋਰਡ ਹੋਵੋ ਸਰ It is their recommendation but they enforce this recommendation on the person who wanted to register yes who wanted to sell yes just to get just to avoid any yes, future you ensure yes avoid anything okay thank you sir thank you sir there is one more question Dr. Preeti is asking Amazon says in India my medical registration number is applicable to sell my products in India I don't need a factory manufacturing just a second I don't need factory manufacturing ID so question please So actually, there are a number of questions arriving. I'll tell Jinia to unmute. Jinia, can you please unmute Dr. Preeti? Yeah, I'm just doing right away. There is one more question coming from many many attendees that they would like to have the presentation on their emails. Is it possible? We need to check with our compliance team if it is possible. So we'll definitely do it. Otherwise our recording will be uploaded on the YouTube, our YouTube channel also. You can get it through that. Yeah. So Dr. Preeti, you can unmute yourself and continue with your question.
I guess Dr. Preeti has left the call. Maybe some connection issue. Yeah. Any other question? Can you read out, Genia? There is a question from Mr. Raj Khurana. So he has asked, can you take a question on marketing slide? How do you see exporter or bulkier products through such channels? Example, solar panels. Manmohan ji, I think it is your question. जी 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 मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ रहा हूँ कि ये जो वेयर हाउसिंग वाला कॉन्सेप्ट है अपना जो अपन डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੈਨ ਫਰੋਮ देयर ਔਨ ਉਹ ਸੇਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Amazon ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵਨ ਨੀਡਸ ਟੂ ਐਸਟੀਮੇਟ देयर ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Amazon ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਲਸ ਬੈਟਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ Yeah, Dr. Preeti is asking to unmute. She's back actually. Just a moment. I'll read out her question, sir. Dr. Preeti is asking, Amazon says in India, my medical registration number is applicable to sell my products in India. And I don't need a factory manufacturing license number. What are your opinions, please? See, this question is very, this is specific and technical thing involved, medical registration number, because their product is such, which needs some kind of a certification. Certification ਦੇ ਉੱਤੇ taxation aspect ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ differ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ of course FDA ਦੀ certification ਲੱਗਦੀ ਹੈ product segment wise, food ਹੋਵੇ, drugs ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ similar medical equipments ਹੋਣ, cosmetics ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਰੇਂਜ ਐਨੀਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਿਚ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ Amazon ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ Sir, there is one more. Yeah, Raviji, you can proceed. No worries. There is one more question from CA Anil Chikodi ji. He asked, do you recommend the exporters to get the insurance of their export from ECGC Limited? Yes, sir. ECGC limit तो अपने इंश्योरेंस या अपना करवाना बेटर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਬਾਕੀ ਨਿਪਨ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ECGC ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਸਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਬਾਇਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣਾ ਹੋਲ ਟਰਨਓਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਦ ECGC ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ Sir, there is a question for Nipin ji. Could you please explain the 10% restriction in FDI once again? Why and who restricted their investment in FDI to 10%? Ma'am, FDI ch restriction nahi hai 10% di. ODI ch restriction hai 10% di. That too by a unregistered firm or partnership firm or a proprietorship firm. ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ
कि जे तुसी इंडिया चो बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है थ्रू अ पार्टनरशिप फर्म व्हिच इज अनरजिस्टर्ड और प्रोप्राइटरशिप फर्म, either 200% of the net worth or 10% of the average export turnover of the last 3 years, whichever is lower. ये चीज है एफडीए लेके आने विच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, ओनली इन टर्म्स ऑफ ओडीए. Thank you. I guess we have a question from one of our panelists also. Ajay ji, do you have a question? Yeah. Yes. Please continue. Okay. Hello. Anji sir. Hello. Yeah, am I audible? Yes sir. जी ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੈਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਟੈਟਸ ਐਜ਼ ਇਨ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਸਟੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਯੈਸ। ਜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਇਸ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CSB5 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਫॉर ਦਿਸ? IEC ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯੈਸ। ਓਕੇ, IEC ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। One more question. Do you recommend the exporters to get the insurance of their exports for ECGC Limited? This question is answered. Okay, great. Yeah. I guess we are good to go. No more questions. Sukhdeep ji? Sukhdeep ji? जी सर। हाँ जी, over to you sir. जी Sukhdeep ji, मेरा वीडियो Ajay ji, I have made you the host. You can open your video. Yes, we can see you. जी, okay, thank you. हेलो। So it has been a very good session। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਰਵੀ ਜੀ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੇਅਰ, ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ co-chair, one of the co-chair ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 3 ਕਿਲੋ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਚ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਬੜਾ એનર્ਜੀ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਇਨਵਾਈਟ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ ਟੂ say for this formal vote of thanks. Jatinder ji, please. Ajay ji, could you please make Jatinder ji the host so he can open his video?
Yes, it is done. Yes. Jatinder ji, yeah. video on. Yes, sir, we can see you. Jatinder ji. अनम्यूट नहीं किया जतिंदर जी ने जतिंदर जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. Audio off. जतिंदर जी अनम्यूट की नहीं किया. नहीं, वो अनम्यूट ही है पर उनका ऑडियो नहीं आ रहा है. जतिंदर जी का शायद थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू है. So on his behalf, I would like to extend my thanks to all the PCC chapters, especially Ludhiana chapter, for organizing this program. I'm grateful to the moderator, Mr. Ravi Chopra ji, and our speakers also for being here and giving us this informative talk today. I'm grateful to our co-chairs also and the Dhyana committee members especially for their cooperation in organizing such a wonderful webinar. Thank you very much. Thank you so much. Have a good day. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. जितेंद्र जी एंड कर दीजिए कॉल सबके लिए.